एक गल मैं तुहानू दस दवा, जेड़ा मर्जी परकन है मर जाना, सब ने कबर च चले जाना, मिट्टी हो जाना, लेकिन जेड़ा परकन इंग्लैंड है वो कितों नहीं लभना, बिल्कुल खत्म है, स्टार्ट ही नहीं होंदा। हाँ धक्का ला के लाया गड्डी तो। अच्छा जी, मारियो जरा सलफ। हर पासे तो उधर भी देखोगे तू आई निकल रहा होगा। एनू 85 डिलैक्स बनाना, 75 तो 85 डिलक्स बनाना, डिलैक्स बनाना बिल्कुल, जिन्हां दी केमा ओरिजिनल है, पुश गाइड ओरिजिनल है, टैमिक दी गरारिया ओरिजिनल है। टैमिक दी गरारी जो इस म्यार दी इन्हां दी है वो बन ही नहीं सकी अजे तक। लोकां नीता दा घाटा है, किसी चीज़ का कोई घाटा नहीं, नीता दा घाटा। असी बजाते खुद अपने वाल देखिए, साडी अपने इरादे नहीं सही, साडी अपनी नीता ही नहीं सही। कोई बंदा साला अच्छा मशवरा देंदा है ना, कोई बंदा किसी की सुनने वास्ते तैयार ही नहीं। अगले कहते इहनूं बहुता पता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों अज असीं मौजूद हाँ जी नदीम बदर आटो इंजीनियरिंग बरकी रोड लाहौर। तो आ चेक करो जी, 3-4 होर बाबे आए ने परकन मॉडल। नदीम साहब को तकरीबन है परकन मॉडल ज़्यादातर आउंदे ने तैयार होण। मजीद इन्होंने पुछदे जी इन्होंने की फॉल्ट है, की रिपेयर होना आया, की तब्दीली करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह दा। नदीम साहब 3-4 होर बाबे आए ने। हाँ जी, एक आया जी, आ देखो इहदी कंडीशन तुसी देख सकते जी। जी जी, शील्डा लथिया, इंजन है, हर पासे तो उधर भी देखोगे तू आई निकल रहा होगा, इंजन चो ही निकलता पाया। परले पासे निकल रहा है इंजन दा ही। लै मारियो जरा सलफ। नदीम साहब ये कोमे च गया है। बस जी, फिर चल चल के गड्डियां जड़ियां आ हैगा जे 375 ही है। आ देखो ब्रेका दे राड़ा दा आ सिस्टम देखो कैसा लाया उन्होंने, सही स्मैल आ रही ना। देखो आ सारा सिस्टम, आ सारा जेड़ा है ना, आ सारा ला देना है। अच्छा जी, आ सारा वेल्डिंग शेल्डिंग आ सब ला देना। इनू मास्टर सिलेंडर लाने हैं, बिल्कुल इनू 0 मीटर 85 बना, बिल्कुल जीरो बनाना है, जीरो बनाना है। इनू ई है, इनू हिस्सा उन्होंने अगे ही बदल लेता है। आ ब्रेक पैडल उन्होंने लाए हैं, लेकिन मास्टर सिलेंडर नहीं लाए। अच्छा तेनू तुहां इनू बनाना 85, इनू 85 डिलैक्स बनाना, 75 तो 85 डिलक्स बनाना, डिलैक्स बनाना। वाह जी वाह। ते कागजां च भी बना दे? नहीं नहीं, कागजां च नहीं बनाया, कागजां च नंबर प्लेट होई होई, नंबर प्लेट आ वेख लो जी। वो अही कर सकते, कागज जेड़े नहीं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। नंबर जो ट्रैक्टर दा चेसी नंबर, इंजन नंबर है, वो मॉडल कापी च वो ही रहेगा, उत्तों तुसीं जो मर्जी बनाई जाओ। ठीक हो गया। बाकी हुण नदीम साहब तुसीं इहनूं दसना की ਇਹਦਾ चेंज करना है, ये जे हुण मसला की जे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? एरा इंजन खत्म, खत्म बिल्कुल, इंजन खत्म है, इंजन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म है, स्टार्ट ही नहीं होंदा। हां धक्का ला के लाया गड्डी तो। अच्छा जी, वेरी ये खिलाड़ ही छड़िया किसी ने, वो बस खत्म हो गया, इंजन खत्म है। फिर बाकी गेयर शेयर का काम होना है, एरा हिस्से का काम होना है, एरा सारा बाकी काम होना है। मरगाड़ मरगूड़ जेड़े अगर ठीक है, नहीं तो वो भी नवे पैणगे, सारा कुछ एरा होएगा, सारा काम मेरा करना मुकम्मल है। गड्डी भी सारा करना। हाँ, अब मुकम्मल गड्डी तैयार होनी, मुकम्मल 0 मीटर तैयार होनी। ते की एस्टीमेट दस्या मालक नूं? मालक नूं मेरा हाल है दस्या कोई 10-12 लाख रुपया, 10-12 लाख रुपया है। हाँ, टायर नहीं है, 10 लाख च हो जाएगा। मेरे को डायरी च लिखिया होएगा किन्ना मैं उन्होंने दस्या, मैं जेड़ी गल दसी हुंदी मैं डायरी च नोट कर लेना। अहीं एस्टीमेट दसना हुंदा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं ना, एग्जैक्ट नहीं हो जे खुलेगा ते फिर, क्योंकि गड्डी एक अंदर खुली हुई है, वो भी तुहानू दिखाने हैं ते ओरा काम हो रहा। उस तो बाद इन्हां दे अजे पैसे आए है, अजे पैसे थोड़े आए है, पूरे पैसे आणगे ते फिर 85 है। आ भी देखो, आ देखो ना, मैं तुहानू प्लास्टिक दी शील्डा दा मसला दसिया सी, आ एवें ही एरिया निकरा लथिया रहिंदी है, दोनों गड्डियां दी लथिया हुई है। हां जी हां जी, अगर लोहे दियां होणगियां ते फिर नहीं लथणगियां, फिर लाया ही लैणगियां। वेरी गुड। ये केड़ा मॉडल जी? ए आ देख लो 2007 मॉडल जी, आखिरी परकन। हां, एनू भी 0 करना। अच्छा थोड़ा जिहा सानू दसो भी परकन मॉडल विच ते जेड़े अज दे मॉडल आ उन्हां विच की सी फर्क आ? उन्हां च सब तो पहली चीज़ है कि ब्लॉक जेड़े ही ना वो इंग्लैंड वाले सी, सही बाहरों बन के आउंदा सी, ब्लॉक इंजन बाहरों बन के आंदा ही, सही।
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਲਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਇੰਜਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਬਲਾਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆ ਬਲਾਕ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਕਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਵਾਉਂਦਾ? ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਕਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਬਲਾਕ ਪਰਕਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਕਰੈਂਕ ਬਲੈਤੀ ਪਾਓ, ਪਿਸਟਨ ਅੱਛੇ ਪਾਓ, ਰਿੰਗ ਅੱਛੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਬਲਾਕ ਹੀ ਆ, ਬਲਾਕ ਔਰ ਹੈਡ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਵਲੈਤੀ ਪਵਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਲੈਤੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਵਲੈਤੀ ਪਾ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣ ਚ ਔਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣ ਚ ਇੰਜਨ ਚ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਲੈਤੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਪਾਓਗੇ, ਪਿਸਟਨ ਦੇਸੀ ਪਾਓਗੇ, ਸਲੀਵਾ ਮਠੀਆ ਪਾਓਗੇ, ਵਾਲ ਮਠੇ ਪਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਵਲੈਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ATS ਵਾਲੇ ਪਿਸਟਨ ATS ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਕਨ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉਹੀ ਪਾਣੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਕਨ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੈਂਕ ਲੱਭ ਜੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਲੰਸਰ ਲੱਭ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪਿਸਟਨ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਕਨ ਦਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਹਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲੇ ਪਰਕਨ ਪਿਸਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਸਟਨ ਮਿਆਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਸਟਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਾਪੀ ਕੀ ਕਾਪੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਹੀ ਅਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਕਨ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਗਾਈਡ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਟੈਮਿਕ ਦੀ ਗਰਾਰੀਆ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਟੈਮਿਕ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਪਰਕਨ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਸਹੀ। ਨਾ ਕੀਮ ਉਹ ਜੀ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਸ਼ ਗਾਈਡ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਕੀਮ ਦੀ ਟੈਮਿੰਗ ਦੀ ਗਰਾਰੀਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਾਹਰ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਨੀਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਓਏ ਨੀਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਸਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪਦਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਮ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਲਟ ਕੱਢ, ਫਾਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ATS ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ATS ਹੀ ਵਿਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਮਾਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ATS ਵਿਕਣਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੀ ਨਾ ਜੁਸਤਜੂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਨਾ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਰਸਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਰਸਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਰਸਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਰਸਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ? ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੈਂਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ATS ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲੈਤੀ ਨਿਕਲੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਆ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਦੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ, WSK ਦਾ। WSK ਇਹ ATS ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, WSK ਡੈਲਫੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ।